खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। ट्रंप दे इमीग्रेशन अफसरां ने चुके 14 पंजाबी। अमेरिका ने भारत की यात्रा संबंधी नागरिकां लई नवी एडवाइजरी की जारी। कमल कौर भाभी दे कातलां दी हमायत करन वालियां ते पुलिस दी नजर। 125 तो वध इंटरनेट मीडिया खाते कीते बंद। पाकिस्तान एयरलाइनां लई भारत दी हवाई खेतर रहणगे बंद। लंडन तो मुंबई आ रही एयर इंडिया फ्लाइट च 5 यात्रियों ते 2 क्रू मैंबरां दी अचानक बिगड़ी हालत। पंजाब सरकार ने कुछ खास मंत्रियों नूं सौंपी नवी जिम्मेवारी। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमेरिका दे कैलिफोर्निया सूबे विच इमीग्रेशन छापिया दौरान कई पंजाबियों नूं हिरासत विच ले जाण दी खबर सामने आई है। पीको रिवेरा शहर विच इमीग्रेशन अते कस्टम इन्फोर्समेंट वालियां ने सड़क ते ही प्रवासियों नूं घेर लिया अते कुछ मिनट दी बहस मगरों उन्हां नूं हथकड़ियां ला के लै गए। इमीग्रेशन अदालतां विचों प्रवासियों नूं काबू करन दा सिलसिला काफी समा पहलां शुरू किया जा चुका है अते हुण सधारण ट्रैफिक नियमां दी उलंघना दी सुनवाई वास्ते भी आउण वाले प्रवासियों नूं भी चुक के डिपोर्ट किया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे हुक्मां ते चल रही इस कार्रवाई दा अंत हुंदा फिलहाल नजर नहीं आउंदा, पर प्रवासियों दे हमायतियां जां मददगारां दी गिनती भी घट नहीं है। लॉस एंजलिस डोजर्स वालों हाल ही विच वापरे घटनाक्रम कारण प्रभावित होए प्रवासी परिवारां दी मदद लई $10 लाख दी मदद दा ऐलान किया गया। डोजर्स दे प्रेजिडेंट अते मुख्य कार्यकारी अफसर स्टेन ने कहा है कि लॉस एंजलिस विच वापरे घटनाक्रम ने हजारां दी गिनती विच लोकां ते असर पाया। इत्थे दसना बनदा है कि कुछ दिन पहला लॉस एंजलिस डोजर्स अते इमीग्रेशन अधिकारियों विचाले शब्दी जंग छिड़ गई जदों स्टेडियम विचों गैर कानूनी प्रवासियों नूं काबू करन लई छापा मारिया गया। दूजे पासे अमेरिका वालों 3 भारतीय मुलाजमां दे H1B वीजा रद्द कर दिते गए। भारतीय मुलाजमां विरुद्ध दोष है कि उन्होंने ने तय समय तो वध भारत विच समा बतीत किया। एक मुलाजम 3 महीने तो वध समा भारत विच रहा। भारतीय नागरिकां कोल ओवरस्टे नूं जायज़ ठहराउण लई एमरजेंसी प्रूफ अते इंपलॉयर वालों जारी चिट्ठी भी मौजूद सी, पर फिर भी अमेरिका दाखल होने की इजाजत ना दी गई। इत्थे दसना बंद है कि H1B वीजा धारकां नूं वध तो वध 60 दिन अमेरिका तो बाहर रहने की इजाजत मिलती है अते वो भी वैलिड रीजन होने ते। वीजा रद्द होने तो बचाउण दे लई 30-40 दिन तो वध समा अमेरिका तो बाहर नहीं रहना चाहिए। तीनों भारतीय नागरिकां नूं आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ही वापस भेज दिता गया, जिथे यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की प्री क्लीयरेंस सहूलत मौजूद है। इथों अमेरिका रवाना होने वाले मुसाफरां नूं इमीग्रेशन अते कस्टम की पूर्ण पछाण विचों लंघना पैंदा है। अमेरिका ने हाल ही विच भारत की यात्रा करने वाले अपने नागरिकां लई नवी एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी विच खास करके औरतां नूं सलाह दी गई है। अमरीकी विदेश विभाग ने भारत विच यात्रा करते समय नागरिकां नूं वधेरे सावधान रहने की अपील की है। अमरीकी विदेश विभाग की सलाह विच कहा गया है कि भारत विच अपराध अते अतवाद का खतरा वध रहा है। इस दे नाल ही औरतां दे विरुद्ध हिंसा अते बलात्कार दीयां घटनावां वधदियां जा रही हैं। इसलिए जेकर अमरीकी औरतां भारत यात्रा कर रही हैं तां उन्हां नूं किते भी इकल्ले जाण तो बचना चाहिए अते अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए है। अमरीकी विदेश विभाग ने भारत लई पद्धर यात्रा सलाह जारी की है। इस विच कहा गया है कि बलात्कार भारत विच सब तो तेजी नाल वध रहे अपराधां विचों एक है। सैर सपाटा स्थानां अते जनतक स्थानां ते जिनसी शोषण के मामले अक्सर हुंदे हन। इस दे नाल ही अतवादी सैर सपाटा स्थानां, आवाजाई केंद्रां, बाजारां, शॉपिंग मॉल्स, सरकारी सहूलतां नूं भी निशाना बनाउंदे हन। सलाह विच कहा गया है कि पेंडू खेतरां विच अमरीकी नागरिकां नूं एमरजेंसी सेवावां प्रदान करन दी अमरीकी सरकार की समर्था सीमित है। यह खेतर महाराष्ट्र अते उत्तरी तेलंगाना तो लैके
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਜਾਂ GPS ਡਿਵਾਈਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਪ੍ਰੀਤ ਜੱਟੀ ਅਤੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ UAE ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਰੋ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਆ ਰਹੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ 130 ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਡਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ GPS ਸਿਗਨਲਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੁਚਕ, ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ FCI ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਡਿਟ ਹੋਣ ਤੱਕ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਤੱਕ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਬਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, DGCA, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜੇ ਬਾਂਸਲ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਸ ਵੇਖੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੱਜ 9 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰਮਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਸੀ 64, 75, 19, 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਦਕਿ 3 ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕਰਮਵਾਰ 71 ਜਾਂ 63 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 29 ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ 22 ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ BBC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ BBC ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। BBC ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ BBC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ BBC ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ईरान ने एक तीजे व्यक्ति ਨੂੰ फांसी दे ਦਿੱਤੀ जिस ते इस्लामी गणराज विरुद्ध इजराइल ਦੀ जंग शुरू होने तो बाद इजराइल ਦੀ मोसाद खुफिया सेवा ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਧਰਮਤੰਤਰ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। न्यायपालिका दी मिजान न्यूज एजेंसी ने फांसी दिते व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अमीन महदावी वजों की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहला उसका मामला उठाया सी जिस विच कहा गया सी कि उसनू ईरान दे अलबोज सूबे दी गजल हेसर जेल विच रखा गया सी। ईरान ने एक होर व्यक्ति माजिद नू ऐतवार नू फांसी दे दी जिसका मामला उसकी फांसी तो बाद ही जनतक होया। 16 जून नू ईरान ने इस्लामी इस्माइल फेकरी ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। युद्ध प्रभावित ईरान तो भारतीय नागरिकों की वापसी लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन सिंधु जारी है। सोमवार रात ਨੂੰ भी महान एयर का एक विशेष जहाज 290 यात्रियों नाल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते उतरिया। भारत हुण तक ईरान तो 2003 भारतीयों ਨੂੰ वापस लिया चुका है। दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों विच एक श्रीलंकाई औरत फातिमा ईमान भी शामिल है। भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए फातिमा ने दस्सिया कि जिस यूनिवर्सिटी विच ओ पढ़ रही सी उत्थे बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी हैं। जदों उसनू पता लगा कि सारे भारतीय घर वापस आ रहे हैं तो उसने श्रीलंका के दूतावास नाल संपर्क किया और घर वापस जाने की इच्छा प्रगट की। इस तो बाद उसकी यात्रा का प्रबंध श्रीलंका और भारत के दूतावास नाल तालमेल करके किया गया तां जो सुरक्षित ढंग दे नाल नवी दिल्ली पहुंच सके। फातिमा ने कहा कि ईरान में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और उत्थे रहना सुरक्षित नहीं है। उम्मीद है कि स्थिति जल्दी ही सुधरेगी और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने लिए दोबारा ईरान वापस आ सकेंगे। बिहार के सिवान के सैयद वाजी हैदर जो यात्रियों विच शामिल हैं उन्होंने कहा कि भारत वापस आने तो बाद बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। उसने भारतीय दूतावास और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों की शलाघा की और एक भारतीय होने के मान महसूस किया। विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने इंटरनेट मीडिया ते एक पोस्ट विच कहा कि 290 भारतीय नागरिकों और एक श्रीलंकाई नागरिक नू एक विशेष जहाज राही कढ़िया गया है जो सोमवार शाम 6:15 बजे नवी दिल्ली पहुंचा। यह जानिया जाता है कि भारत ने बुधवार तो ईरानी शहर मशहद, आर्मेनिया की राजधानी तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी तो चलाईया गई चार्टर्ड उड़ाना तो अपने नागरिकों को कढ़िया है। ईरान ने शुक्रवार को हवाई खेतर दीयां पाबंदियां हटा दित्तियां तां जो मशहद तो 3 चार्टर्ड उड़ाना की सहूलत मिल सके। पहली उड़ान शुक्रवार देर रात 290 यात्रियों नाल नवी दिल्ली पहुंची और दूजी शनिवार दोपहर 310 भारतीयों नाल उतरी। वीरवार को येरेवन तो एक होर उड़ान पहुंची सी। अशगाबाद तो एक विशेष निकासी जहाज शनिवार सवेरे नवी दिल्ली पहुंचा सी। मॉनसून 48 घंटे पहला पंजाब विच दाखल होया सी, उदों तो यह पठानकोट विच फसिया होया है। मंगलवार नूं भी इसदे चलन दीयां संभावनावां घट हन। मौसम विभाग ने पंजाब के 5 जिलों विच मींह संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। ये सारे 5 जिले हिमाचल प्रदेश नाल लगते हैं। पटियाला, लुधियाना, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, हुशियारपुर विच दरमियानी मींह दे नाल आसमानी बिजली और तेज हवावां की संभावना है। इस तो पहला सोमवार नूं लुधियाना दे विच 0.4 मिलीमीटर और रोपड़ विच 0.5 मिलीमीटर मींह दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के होर हिस्सों विच मींह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इस कारण राज्य विच औसत वध तो वध तापमान 1.8 डिग्री सैल्सियस का वाधा दर्ज किया गया। हालांकि तापमान अजे भी आम के नेड़े है। अज राज्य विच सब तो वध तापमान 42 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया जो बठिंडा विच दर्ज किया गया सी। मॉनसून पठानकोट तक सीमित हो सकता है पर हिमाचल विच मींह का प्रभाव पै रहा है। पंजाब के नाल लगते जिलों विच देखा जा रहा है
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸੰਬੰਧੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸੰਬੰਧੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 24 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਇਆ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਆਟੋ ਪੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। UPI ਆਟੋ ਪੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਲੀ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ SMS, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਟੋ ਪੇ ਬੇਨਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਲੀ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ UPI ਪਿਨ ਜਾਂ OTP ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਸਤੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਟੋ ਪੇ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਟੋ ਪੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਪਿਨ ਤੇ OTP ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋ ਪੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ UPI ਐਪ ਦੀਆਂ ਆਟੋ ਪੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ UPI ਐਪ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ GPS ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਉਡਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।